हेलो पिला माने गुड मॉर्निंग समस्त को गुड मॉर्निंग। आशा करे आपण माने भलरे थिबे मु मध्य भलरे अछि। पूर्व क्लास रे आमे भारतर प्रथम नगरीकरणर तार समस्त क्वेश्चन आंसर ओके डिस्कशन करिथिले। आपण माने जदि देखि नाहंती तेबे वीडियो टिकी देखि नेबे। तेबे चलो चलो पिला माने क्लास टिकू आरंभ करिबा। आजिर विषय वस्तु होची पंचम अध्यायर विषय होची विभिन्न जीवन धारण प्रणाली। ओके विभिन्न जीवन धारण प्रणाली। तेबे चलो पिला माने क्लास टिको आमे आरंभ करिबा। ग्रीष्म छुट्टी रे मानस कटक रे थिबा ता मामू घर को बुली जाइथिला। तेबे ग्रीष्म छुट्टी रे पिला माने आपण माने जेमती ग्रीष्म छुट्टी रे कौन आपणकर मामू घर को बुलिबा पई जाओ से भलिया मानस कौन कला ना तार कटक रे मामू घर से बुलिबा पई जाइथिला। ता मामू ताकू सेठारे थिबा एको लाइब्रेरी को नै जाइथिले। ओके पुस्तक गारो जानि छे हमें जोठी बहुत सारा पुस्तक थाए बही थाए लाइब्रेरी। ओके ता मामू ताकू कौन कले ना से लाइब्रेरी को नहीं गले। सही लाइब्रेरी रे एको कोठरी रे अनेक पुराना बही मानस देखिबा को पाइला। सेथि मध्य रे थिबा वेदर 4 गोटी बही ता दृष्टि को आसिला। वेद कौन जानिबा पई से मामू को प्रश्न कला। उत्तर रे मामू जहा कहिले एबे सुनिबा। से प्रश्न कौन कला ना वेद कौन। ओके उत्तर रे ता मामू जहा कहिले एबे आसो सुनिबा। तेबे पिला माने आपण माने रेडी तो सुनिबा पई। तेबे चलो ओके ठीक अछि। आम देश भारतर सबुठारु पुराना ग्रंथ हेउची वेद। तेबे पिला माने मने रखिबो जे आम देश भारतर सबुठारु पुराना ग्रंथ कौन ना वेद। ओके सबुठारु पुराना ग्रंथ। वेद शब्दर अर्थ हेउची ज्ञान। तेबे वेद शब्दर अर्थ कौन पिला माने ज्ञान। सर्वमोट 4 गोटी वेद अछि। तेबे सर्वमोट केतोटी वेद अछि 4 गोटी। पिला माने एसबु भेरी इंपोर्टेंट आपण माने दया करी मने रखिबे। सेगुडी को हैला सेई 4टी वेदर ना हेउची प्रथम हेउची ऋग्वेद, सेकेंड होउची सामवेद, थर्ड होउची यजुर्वेद एवं फोर्थ हेउची अथर्ववेद। ओके एथि मध्यरु ऋग्वेद प्रथमे पंजाब अंचल रे रचना करा जाइथिला। तेबे पिला माने मने रखिबो। तेबे ऋग्वेद प्रथमे पंजाब अंचल रे रचना करा जाइथिला। अन्य वेदगुडी को परे गंगा नदी उपत्यका अंचल रे रचित होइथिला। वेद होउची आर्य मानकर ग्रंथ। तेबे पिला माने मने रखिबो वेद केउ मानकर ग्रंथ थिला ना आर्य मानकर ग्रंथ। एहार मंत्र गुडी को मुनि ऋषि माने संस्कृत भाषा रे मौखिक भाव रे रचना करिथिले। तेबे एहार मंत्र गुडी को मुनि ऋषि माने कोन करथिले ना संस्कृत भाषा रे मौखिक भाव रे रचना करिथिले। अनेक दिन परे जेतेबेले लोक माने लेखि शिखिले सेतेबेले वेद गुडी को लेखा गला। जेतेबेले लोक माने लेखिबा शिखिले सेतेबेल को वेद गुडी को रचित होईची बा लेखा जाईची। प्रथमे वेदर मंत्र गुडी को लोक माने सुनी मने रखुथिले। ओके तेबे प्रथमे वेदर मंत्र गुडी को सेतेबेले समाने लेखिबा जानि नथिले ना लेखिबा जानि नथिले। सेथि पई समाने कोन करूथिले मुहरे मने रखुथिले मुहरे कहूथिले। एवं सेगुडा को कोन प्रथमे वेदर मंत्र गुडी को लोक माने सुनी की समाने मने रखुथिले। एणु वेदर अन्य नाम हेउची श्रुति। तेबे वेदर अन्य नाम श्रुति काहेकि कहा जाए ना प्रथमे वेदर मंत्र गुडी को लोक माने कोन करथिले ना सुनी की समाने मने रखुथिले। जेहेतु समाने सुनी की मने रखुथिले सेथि पई वेदर अन्य नाम होउची श्रुति। तेबे पिला माने बुझी पारुथिबो। चलो आगो को जिवा। प्राय ख्रीष्टपूर्व 1500 मसीहा अर्थात प्राय 3500 वर्ष पूर्वे ऋग्वेद रचना करा जाइथिला।
କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଋଗ୍ବେଦ କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ମସିହା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଋଗ୍ବେଦ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା 10ଟି ଭାଗ ବା ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଋଗ୍ବେଦ 10ଟି ଭାଗ ବା ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି, ମିତ୍ର ଆଦି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନା ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ମିତ୍ର ଆଦି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି। ଋଗ୍ବେଦ ସହିତ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆୱାସ୍ତାର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଋଗ୍ବେଦ ସହିତ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ କ'ଣ? ଆୱାସ୍ତା। ଆୱାସ୍ତାର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଅଛି। ସାମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସାମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାନ। ସାମବେଦରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବାବେଳେ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଧର୍ମ ଓ ପୂଜା କର୍ମର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସାମବେଦରେ କ'ଣ ରଚନା କରାଯାଇଛି ବା ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ସଙ୍ଗୀତମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଧର୍ମ ଓ ପୂଜା କର୍ମର ପଦ୍ଧତି, ଧର୍ମ ଓ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ସେଠି ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦର ସମୟ ହେଉଛି ଆନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ 1000 ମସିହା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବେଦଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000ରୁ 600 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଋଗ୍ବେଦର ସମୟ ହେଉଛି ଆନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ 1000 ମସିହା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବେଦଗୁଡ଼ିକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000ରୁ 600 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଟିକୁ ଋଗ୍ବେଦୀୟ ଯୁଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଉତ୍ତର ବୈଦିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରଥମଟିକୁ ଋଗ୍ବେଦୀୟ ଯୁଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଉତ୍ତର ବୈଦିକ ଯୁଗ। ଓକେ, ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ବେଦର ଏକ ଅଂଶ। ତେବେ ଉପନିଷଦ କ'ଣ? ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ବେଦର ଏକ ଅଂଶ। ଏଥିରେ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ, ମୋକ୍ଷ ଆଦି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତେବେ ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ବେଦର ଏକ ଅଂଶ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏଥିରେ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ, ମୋକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଅର୍ଥନୀତି, ଧର୍ମ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ। ତେବେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁ ନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ସେ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହସ୍ତିନାପୁର, ଅତରଞ୍ଜିଖେରା, ନୌହ ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ମାଟିପାତ୍ରରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିପାରୁ ନା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ତଳୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଛି, ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରୁ। ସେହି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ରିତ ମାଟିପାତ୍ର ଏବଂ ଲାଲ ଓ କଳା ରଙ୍ଗ ଥିବା ମାଟିପାତ୍ର। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିପରି ନା ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ରିତ ମାଟି ପାତ୍ର ଏବଂ ଲାଲ ଓ କଳା ରଙ୍ଗ ଥିବା ମାଟିପାତ୍ର। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଈଗୋରୁ, ଘୋଡ଼ା ଆଦି ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାଈଗୋରୁ, ଘୋଡ଼ା ଆଦି ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଭାରତରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଭାରତକୁ ଆସିଲେ।
ପ୍ରଥମେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କଲା ପରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଜନ ଓ ବିଷ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଋଗ୍ବେଦରେ ବହୁବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଜନ ଓ ବିଷ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଋଗ୍ବେଦରେ ବହୁବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଷ ଦଳର କେତେକ ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଷ ଦଳର କେତେକ ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଓକେ। ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିବେଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜନ ବୋଲି ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିବେଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ରାଜନ ବୋଲି ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାର ବା କୁଳକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାର ବା କୁଳକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ କୁଳପ ଓ ବ୍ରଜପତି ବା ଗ୍ରାମଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କୁଳପ ଓ ବ୍ରଜପତି ବା ଗ୍ରାମଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ରାଜା ବହୁତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ବହୁତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କାହାର? ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା ବି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେପରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।